Historical background of Indian nationalism. A.R. Desai perspective. So why did Indian nationalism grow in India according to A.R. Desai? A.R. Desai believed that Indian nationalism was mainly the result of economic and social changes created by the British rule. See, they got created some economic and social changes in India. So that only Indian nationalism got developed. So simple explanation. British rule introduced capitalism, new institutions, railways, post offices, and modern administration. These changes created social classes like educated middle class persons, business persons, and workers, and also the professionals. Although these groups have different interests, they all suffered under colonial rule. The British became the common enemy for everyone. So this united different sections of society and helped grow nationalism. So A.R. Desai's main argument, nationalism does not arise mainly because of common culture or religion. ఏదో కామన్ కల్చర్ రిలీజియన్ షేర్ చేసుకున్నామని చెప్పేసి నేషనలిజం అనేది ఏర్పడలేదు. ఎందుకు ఏర్పడింది? ఇట్ అరోజ్ బికాస్ పీపుల్ ఫేస్డ్ కామన్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, కామన్ ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అండ్ పొలిటికల్ అప్రెషన్ అండర్ బ్రిటిష్ రూల్. చాలా మందికి ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అనేది జరిగింది, ప్రతి ఒక్కరికి జరిగింది. అండ్ ఆల్సో ఈ వాళ్ళ పెట్టే రూల్స్ కానీ పొలిటికల్ అప్రెషన్ అనమాట మనకి, వాటి వల్ల జరిగిందే కానీ ఏదో మనం కామన్ కల్చర్ రిలీజియన్ షేర్ చేసుకుంటున్నందుకు కాదు అని అతని పర్స్పెక్టివ్ అనమాట. సో ఫ్యాక్టర్స్ దట్ ప్రమోటెడ్ నేషనలిజం అకార్డింగ్ టు ఏఆర్ దేశాయ్ ఆర్ ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్. ఏంటి డ్రైన్ ఆఫ్ వెల్త్? ఎలా మన ఇండస్ట్రీస్ అన్ని మూతపడిపోయినాయా? మనం రా మెటీరియల్స్ పంపిస్తే వాళ్ళు వచ్చేసి హై కాస్ట్కి సేల్ చేసేది ఏంది? ఇట్స్ వెరీ సరే సేల్ చేశారు, మరి అది కూడా హై కాస్ట్. పావర్టీ ఇంక్రీస్డ్, high taxes, destruction of Indian industries, poverty and unemployment. Result, people united against British rule. And the second one, new social classes. I have told you that British rule created educated middle class, industrial workers, capitalists, and also the professionals. These groups became leaders and supporters of nationalism later. And the third one, new means of communication. They introduced railways, newspapers, postal service, whatever the thing is. These connected people across India and spread nationalist ideas. The fourth one is common enemy. Different groups have different interests, but all opposed colonial exploitation. Therefore, anti-British feeling became the basis of nationalism. So, others' perspective on Indian nationalism. Others. First one is cultural perspective. Historians like Rumila Thapar argued that India has a composite culture. Many cultures living together. Composite. Different cultures ఉంటుంది. Different area people different culture follow అవ్వచ్చు. అయితే నేషనలిజం డెవలప్డ్ నాట్ ఫ్రమ్ ఓన్లీ సింగిల్ కల్చర్ బట్ ఫ్రమ్ ఏ షేర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండర్ కొలోనియల్ రూల్. ఒక సింగిల్ కల్చర్ నుంచి ఇండియన్ నేషనలిజం అనేది పుట్టలేదు మనకి, అదొక షేర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. కొలోనియల్ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఒక సింగిల్ కల్చర్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఇండియన్ నేషనలిజం ఫీల్ అవ్వడంలా మల్టిపుల్ కల్చర్ వాళ్ళు ఇండియన్ నేషనలిజం ఫీలింగ్ తెచ్చుకున్నారనమాట, కాంపోజిట్ కల్చర్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ రివైవలిస్ట్ పర్స్పెక్టివ్. సమ్ థింకర్స్ బిలీవ్డ్ నేషనలిజం కమ్ ఫ్రమ్ రివైవల్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్స్. నేను పాస్ట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను అనమాట, ఒక ఇండియన్ నేషనలిజం అనేది రివైవల్ ఆఫ్ ఏన్షియంట్ ట్రెడిషన్స్, అంటే సివిలైజేషన్ వల్ల, అంటే వాళ్ళు వచ్చినాక ఏంటి ఇండియన్ సివిలైజేషన్ మనకి కూడా ఒక పాస్ట్ ఉంది ఇట్లా అని చెప్పేసి కనుక్కోవడం జరిగింది. అప్పుడు ఏంటి మనలో నేషనలిజం అనే ఫీలింగ్ అనే ఎక్కువ కలిగింది అనమాట. సో ప్రైడ్ ఇన్ ఇండియాస్ పాస్ట్, రిలీజియస్ అండ్ కల్చరల్ మూవ్మెంట్స్ ఆల్సో. ఎగ్జాంపుల్స్, బాల్ గంగాధర్ తిలక్ పాపులరైజ్డ్ శివాజీ ఫెస్టివల్ అండ్ ఆల్సో ద గణపతి ఫెస్టివల్. సో సమ్ కల్చరల్ మూవ్మెంట్స్ అండ్ ఆల్సో ద రిలీజియస్ మూవ్మెంట్స్. Arya Samaj promoted revival of Vedic traditions. And the next one is Marxist perspective. Marxist argued nationalism was rooted in colonial economic conditions. Marxist అంటే ఎకనామిక్ అంటే మార్క్సిస్ట్. సింపుల్. మన మార్క్సిస్ట్ అన్ని లెసన్స్లో వచ్చేస్తాడు, మీరేం కంగారు పడకండి, మీకు ఒక థింకర్ అనేవాళ్ళు దొరికేశారు, మార్క్సిస్ట్ దొరికేశారనమాట. ఈయన ఏంటి ఎప్పుడు ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్, పీసెస్ గురించి, క్లాస్ స్ట్రగుల్ నుంచి, వీటి గురించే చెప్తారు. నేను ఆల్రెడీ క్లాస్ 11 చెప్పినప్పుడు కూడా మార్క్సిస్ట్ గురించి చెప్పా. ఇప్పుడు క్లాస్ 12 చాప్టర్ 12 చెప్పినప్పుడు కూడా మన మార్క్సిస్ట్ వచ్చేసారు.
సో ఇట్ వాజ్ ఎ టూల్ దట్ యునైటెడ్ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అగెన్స్ట్ బ్రిటిష్ రూల్. ఎందుకు? ఎకనామిక్ కొలోనియల్ ఎకనామిక్ కండిషన్స్ వల్ల, ఎకనామిక్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ వల్ల ఈ మనకి వచ్చిందని చెప్పేసి మన మార్క్సిస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ స్కాలర్ ఇస్ రంజిత్ గుహా. హీ స్టడీడ్ నేషనలిజం ఫ్రమ్ ద సబల్ట్రైన్ పర్స్పెక్టివ్. సబల్ట్రైన్ అంటే ఏంటంటే ఆర్డినరీ పీపుల్ ఉంటారు కదా, సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ, పొలిటికల్లీ మార్జినలైజ్డ్. అంటే వాళ్ళని మనం కొంతమంది ఏంటంటే కన్సిడర్ చేయరు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రైబల్ పీపుల్ ఉన్నారు, చాలా మంది స్కాలర్స్ కానీ లేదంటే థింకర్స్ కానీ ఏం చేస్తారు, కొంతమంది పీపుల్ని కొంత సెషన్స్ని కన్సిడర్ చేయకుండా మిగతా చేసేస్తారు అనమాట. కానీ ఇతనేంటి ఆ పీపుల్ని కూడా కన్సిడర్ చేశారు. ఒక మార్జినలైజ్డ్ పీపుల్ని కూడా కన్సిడర్ చేశారు. అంటే లైక్ పీసెంట్స్ కానీ, ట్రైబల్స్ కానీ, వర్కర్స్ కానీ, లోవర్ కాస్ట్ పీపుల్ కానీ. ఈయన ఏమనేవారంటే ఒక పెద్ద లీడర్సే కాదు, ఈ గ్రూప్స్ కూడా ఇండియన్ నేషనలిజం అంటే ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్కి చాలా హెల్ప్ అయ్యారు. సో దే ఆల్సో ప్లేడ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ the freedom struggle, not just allied leaders anamata. So this is all about A.R. Desai perspective of Indian nationalism and also the different scholars view. Thank you.